اور اس برف کو نदी کی شکل میں پانی کا دھارا دے کر، پانی کا رخ دے کر اس کو بہا دے گا. تو کاشو نامی جنہوں میں ایک جن تھا جس کا نام تھا کاشو، اس نے کہا کہ جہاں بنا میرے آقا حضرت سلیمان، میں اس جو ہے کام کو انجام دوں گا، لیکن آپ ہمارے لیے کیا انعام دیں گے؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جو چاہیں گے حق کے دائرے میں، سچائی کے دائرے میں، جس کو کرنا حلال ہو جائز ہو، ہم آپ کی مراد کو پوری کریں گے. کاشو نام کا جن آنن پانن اس ساری برف کو پگھلا کر وہاں سے ایک ندی کی شکل میں، جو آج کل جہلم ندی ہے اور کشمیر کے اندر جو ندیاں ہیں وہ وہی ندیاں ہیں جس کو کاشو جن نے پانی کی شکل اور ندی کی شکل اس نے دی تھی، تو وہ ہو گیا اور آبادی رہنے کے لائق ہو گئی. پھر اس کے بعد انسانوں کا بسیرا وہاں ہونے لگا. اس کاشو جن نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، حضرت یاد ہی ہے کہ آپ نے ایک وعدہ فرمایا تھا. کہا کہ کیا؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا جو اس کو برف سے خالی کرے گا اس کو انعام سے، جائز انعام سے نوازا جائے گا. کہا تجھے کیا چاہیے؟ میر نام کی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک خاتون تھی اور بڑی حسین اور بڑی خوبصورت، لگتا تھا کہ یہ جنت کی حور تھی جس کی شکل دنیا میں اللہ نے بنا دی تھی. کاشو کو اس سے محبت ہو چکی تھی، لیکن اس محبت کی تکمیل کے لیے سارے راستے بند ہو چکے تھے. کاشو نے جب اس جو ہے مراد کو پورا کیا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میں میر نام کی اس پری سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے نکاح فرما دیا. یہ کاشو، یہ میر، یہ دونوں مل کر کشمیر کا لفظ بن گیا. یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی آباد کردہ بستی ہے. تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. بہرحال یہ وہ دنیا ہے کشمیر کی کہ جس کی جنت کے اندر جہنم ہے، اور دنیا کی ہر جنت کے اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں فلاں آدمی بنگلہ رکھا ہے، منہ میں پانی آتا ہے، فلاں آدمی خوبصورت بیوی رکھا ہے، فلاں کے پاس اس کے فرما بردار بچے ہیں، فلاں کے پاس کھیتی ہے، فلاں کے پاس باغ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سوراخ بھی تو ہے، اس کے پیچھے ایک عذاب بھی تو ہے. لوگوں نے کشمیر کے جنت کے نغموں کو آپ تک پہنچایا ہوگا، لیکن کشمیر کے زمہریر ہونے کو، کشمیر کے عذاب کی شکلوں کو، اور کشمیر کے اندر مجاہدوں کی بغاوت کو، کشمیر کے اندر دولت اور روپے کے لیے جو سر پکڑو کام کرتے ہیں، دلالی کا کام کر کر مجاہدوں کو شہید کروانے کے کارنامے کو، جہنم کے منظر کو نہیں بیان کیا. تو دنیا کی جنت میں بھی جہنم ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. ارے بھاگو اس جنت کی طرف، یہ جنت کی طرف جس جنت میں جہنم ہے. عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ادنا درجے کے جنتی کو 70,000 حوروں سے نکاح کیا جائے گا. ادنا درجے کے جنتی کو زمین و آسمان کے برابر جگہ دی جائے گی، محل دیا جائے گا. وہ کہے گا کہ مولا ہمیں جھوپڑی دی جا رہی ہے جس میں فلسطین بھی، ایران بھی، تہران بھی، امریکہ بھی، برطانیہ بھی، لال قلعہ بھی، سوڈان بھی، وائٹ ہاؤس، سب کچھ. وہ کہتا ہے مجھے جھوپڑی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. ارے بھاڑ، ارے مال، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ جورو، یہ جو ہے اولاد اور یہ زمین. آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ وہ مٹی پر ڈال. کھا تو نہیں سکتا. میں 2 روٹی کھانے والا، میں 20 تو نہیں کھا سکتا. میری تنخواہ جب 1,000 تھی تبھی 2 روٹی کھا رہا تھا. میری تنخواہ جب 2,000 سے 20,000 ہوئی 2 ہی میں روٹی کھاؤں گا. جتنی جگہ میں سونا اتنی جگہ میں سوؤں گا، جتنا کپڑا پہننا اتنا ہی تو کپڑا پہنوں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ 1.25 لاکھ تنخواہ ہوگی تو سونے کی روٹی کھانے لگوں گا اور چاندی کا پانی پینے لگوں گا. وہی پانی پینا پڑے گا، وہی روٹی کھانی. اب پیسے زیادہ ہوئے، میں غریبوں کو تو دے نہیں سکتا. کام کریں گے، BDA کا مکان لیں گے، اپارٹمنٹ لیں گے. یہاں لے کو پیٹ بھر گیا کشمیر کے اندر لیں گے، وہاں لے کر پیٹ بھر گیا کیرلا کے اندر لیں گے. یہ لے کر کیا ڈھو کر پھرے گا، کیا ڈھو کر پھرے گا؟ کچھ بھی صاف آنے والا نہیں. سکندر ذوالقرنین جو ہے ساری زمین کا بادشاہ تھا، لیکن جب مرا تو کہا کہ کفن کے باہر اس کے ہاتھ کو نکال دیے جائے. کسی نے پوچھا کہ کیوں یہ وصیت؟ فرمایا کہ دنیا دیکھ لے کہ سکندر خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ گیا.
7 जमीनों की हुकूमत और 7 समंदरों की हुकूमत, वो कुछ भी उसके साथ नहीं आई। ये चुपके जो है ढकोसली सीमेंट, डुप्लीकेट सीमेंट डालकर, नकली लोहा डालकर और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाकर, अदालत के अंदर रिश्वत देकर, जो है जाली कागजात बनाकर तुम फख्र करते हो, फिरौन बने हुए हो। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, आओ अबू उबैदा की तरफ, आओ सुमैया की तरफ, आओ आले यासिर की तरफ, आओ हजरत बिलाल की तरफ। क्या वजह थी? क्या वजह थी? क्या उनको जान प्यारी नहीं थी? क्या उनको पत्थर नहीं लगता था? क्या उनको खून जो है निकलने की अज़ियत नहीं होती थी? वो क्या चीज थी? वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से उनको इसमें लज्जत आती थी, हलावत आती थी? मुसलमानों, आपकी एक इज्जत है, मुसलमानों आपका एक मकाम है, मुसलमानों आपकी एक कुव्वत है। जमीयतुल उलमा तहरीक जब से पैदा हुई उस वक्त से लेकर आज तक कभी उसने दम नहीं तोड़ा, लेकिन नशेबो फराद आया, दम नहीं तोड़ा। अन्ना हजारे की तहरीक जब हिंदुस्तान के अंदर चली, लग रहा था जमीयत उलमा की तहरीक को निगल लेगी, ये अड्डा खिलाफत मूवमेंट को निकल लेगा, ये अड्डा दारुल देवबंद के फर्जंदान को निकल लेगा। रैलियां निकल रही हैं मुल्क के अंदर, जिंदाबाद के, वंदे मातरम के नारे निकल रहे हैं। मीडिया के अंदर जब मैं अन्ना हजारे को और उसके मानने वालों को देखता था तो मेरे पेट के अंदर मड़ोड़ होती थी। हजरत उस्ताद मौलाना अरशद साहब कितना ऊंचा काम कर रहे हैं, क्यों उनके पीछे लोग नहीं लगते? हजरत उस्ताद जो है शेखुल हदीस मुफ्ती सईद साहब बदामत बरकातहुल आलिया इलाए कलिमतुल्लाह के लिए कितनी जो है कुर्बानियां सह रहे हैं। हमारे अकाबिरीन, उनकी तहरीकों को आज क्यों से नहीं मिलती? एक काफिर और एक गैर मुशरिक, एक अल्लाह और अल्लाह के नबी का दुश्मन आज हर तरफ वंदे मातरम, भारत माता की जय, पेट में मड़ोड़, पेट में मिर्चियां कूटती थी। मैं कहता था मौला इसका उरूज बताया है तो सवाल भी आंखों से बता दे। बॉम्बे की सरजमीन के अंदर खुदा ने उसको जो है जिल्लत का प्याला चकाया। मुसलमानों ने, जमीयतुल उलमा ने, वहां की रज़ाख़ानी जो है तंजीम ने, वहां की दीगर तंजीमों ने काले झंडे दिखाए। मुसलमान जिस तहरीक में नहीं लगता वो तहरीक बामे उरूज को नहीं पहुंचती। मुसलमान जिसे अपना साथ नहीं देता वो जो है कामयाब नहीं होता। मुसलमान जिसे वोट नहीं देता वो पार्टी बरसर इक़्तिदार नहीं आती। ये अक़लियत कह लें, ये दलित से बदतर कह दें, ये सचर कमेटी के अंदर हमें जो है कीड़े मकोड़े बताएं, अपनी ताकत है। इस गई गुजरी हालत के अंदर अन्ना हजारे की कल की वो तहरीक जो है दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर थी, और कल की वो तहरीक कि जिसके पीछे लाखों आवाम जाया करते थे। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, बैरून हिंदुस्तान जो है अफ्रीकी ममालिक, एशियाई मगरबी ममालिक के अंदर, यूरोपीय ममालिक के अंदर इसका तोता बोलता था। मुझे पेट में मड़ोड़ मिर्चियां लगती थी, लेकिन अल्लाह ने बताया, मुसलमानों ने ऐलान किया कि तुझे जब रिश्वत की बात सता रही है, गुजरात के मोदी की बात क्यों नहीं सताती है? तुझे मेरठ और मलियाना के मजलूमों की बात क्यों नहीं सताती है? तुझे बाबरी मस्जिद की बात क्यों नहीं सताती है? तुझे अबू गरीब जेल की बात क्यों नहीं सताती है? तुझे कश्मीर की बेवाओं, यतीमों और मिस्किनों की आहों की बात क्यों नहीं सताती है? दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया। खुद अन्ना हजारे की तहरीक के अंदर 2 अपराध, एक मर्द एक औरत, वो मर्द का नाम मुझे मालूम नहीं, लेना भी नहीं चाहता, किरण बेदी जो एक मुअज़्ज़ज़ मकाम पर थी। अल्लाह ने इतना जलील किया कि वो किरण बेदी जो पुलिस अफसर बनकर जिंदा राज किया करती थी, मीडिया के सामने बुरखा डालकर आई, अपने काले कारनामों पर पर्दा डालकर आई। हवाई टिकटों का उसने 25,000 के बजाय 1 लाख रुपए बता कर उसने अपने अकाउंट के अंदर पैसा जमा कर जो अन्ना हजारे की तहरीक रिश्वत के खिलाफ, जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ उठी थी, उसी का एक दस्ते बाजू यूं गिर गया किरण बेदी की शक्ल में कि गलत तरीके से, हराम तरीके से पैसा अपने अकाउंट में जाता रहा। वहीं पर आधा दम उसका खत्म हो गया। अब रहा था दम, ये मुसलमानों ने ऐलान कर दिया हम इसको साथ नहीं देंगे। इसको इंसानियत से हमदर्दी होती तो ये गुजरात और कश्मीर के मजलूमों की बात करता, कभी जुबान पर ये बात नहीं लाया। जमीयत उलमा के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी दामत बरकातहुल ने फरमाया, उन्वान तो अच्छा है कि मुखालिफ जो है करप्शन और मुखालिफ रिश्वत, लेकिन इसका जो अनशन का तरीका कार है, वंदे मातरम कहना, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना, ये कोई सेकुलर जहनीयत और ये कोई जो है जमहूरी जहनीयत का हामी नहीं लगता है। लगता है आरएसएस की पुष्पनाही कर रहा है, कांग्रेस को डाउन करने के लिए लगता है ये तहरीक चला रहा है। अल्लाह ने जो है हमारी पेट के मड़ोड़ को, मिर्चियों की जुल्म को बम्बई के
میدان کے اندر کم کر دیا اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اندر اس کی ساکھ باقی نہ رہ سکی اور یہ بل بھی پاس نہ ہو سکا. اس کا جو انشن تھا